ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 11/10/2025 मसीहा प्रातः मुरली। आमर प्रिय बापदादा कहले मिठे बच्चे तुमर कर्तव्य होची समस्त को स्थायी सुख एवं शांतिर रास्ता बताइबा। शांतिर रुह एवं शांतिर बख्शिश अर्थात पुरस्कार दियो। प्रश्न रे बाबा पचारे केउ गुह्य बा गहन रहस्य को बुझीपा पाई बेहदर बुद्धि दरकार। उत्तर रे बाबा कहले ड्रामार जो दृश्य जितेबेले चलिबार थिबो सेही समय रे ही चलिबो। यार निर्धारित अवधि बा समय रहिछि। बाबा मध्य निजर निर्धारित समय रे आसुचंती। एथिरे गोटिए सेकेंड रो मध्य फरक पड़ी पारिबो नाही। संपूर्ण 5000 वर्ष परे बाबा आसी प्रवेश करुछंती। एही गुह्य रहस्य को बुझिबा पाई बेहदर बुद्धि दरकार। गीत बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। आत्मिक संतान मानक आत्मिक पिता परमात्मा बसी बुझाउछंती। पिला मानक शांति धाम और सुख धामर रास्ता बताउछंती। एही समय रे समस्त मनुष्य विश्व रे शांति चाहुछंती। प्रत्येक व्यक्तिगत भावरे मध्य चाहुछंती एवं विश्व रे मध्य शांति चाहुछंती। प्रत्येक कहउछंती मनर शांति दरकार। तेबे ताहा मध्य मिलिबो केउठु? शांतिर सागर तो एकमात्र बाबा ही अटंती जहांक ठारू वर्षा अर्थात संपत्ति मिली पारिबो। व्यक्तिगत भावे मध्य मिलुछि एवं होलसेल रे माने सामूहिक भावरे मध्य मिलुछि अर्थात समस्तंको मिलुछि। जेउ संतान माने पाठ पढ़ुछंती से माने जानी पारुछंती जे आमे शांतिर वर्षा नेबा पाई निजे भी पुरुषार्थ करूछु एवं अन्य मानकु मध्य रास्ता बताउछु। विश्व रे शांति तो निश्चय हेबो चाहे केही वर्षा नेबाकु आसंतु बा न आसंतु। पिला मानकर कर्तव्य होची समस्त संतान मानकु शांति देबा। एक कथा बुझी पारु नाहंती जे 2-4 जन को वर्षा मिलिले कौन हेबो। काहा काहा को रास्ता देखाइले मध्य निश्चय न हेबा कारणरू अन्य मानकु निज सम्मान करि पारु नाहंती। जो मानकर निश्चय बुद्धि अच्छी से माने भाबुछंती बाबांक ठारू हमको बर मिलुछि। वरदान देई थांती ना आयुष्मान भव धनवान भव कही थांती। केवल कहीदेले तो आशीर्वाद मिली पारिबो नाही। जो माने आशीर्वाद मागुछंती से मानकु बुझाई दिया जाउछि जे जदि तुमको शांति दरकार तेबे एही भली पुरुषार्थ कर। मेहनत बा परिश्रम द्वारा सबु किछि मिली पारिबो। भक्ति मार्ग रे केते आशीर्वाद नेई थांती। माँ बापा शिक्षक गुरु आदि समस्तंक ठारू मागी थांती जेपरि आमे सुखी एवं शांत रही पारिबु। किंतु रही पारिबे नाही काहेकि ना एते ढेर मनुष्य अछंती। से मानकु सुख शांति किपरि मिली पारिबो। गायन मध्य करि थांती शांति देबा अर्थात शांतिर दाता। बुद्धि रे आसे हे परम पिता परमात्मा आमको शांतिर बख्शिश दियो। वास्तव रे बख्शिश अर्थात पुरस्कार ताकू कुहा जाए जहाकू स्थूल आकार रे दिया जाई थाए। कही थांती यह हेउछि तुम पाई बख्शिश बा पुरस्कार। बाबा कहउछंती केही केते भी धन संपत्तिर घर द्वारर वस्त्र आदिर बख्शिश दियंतु किंतु ताहा हेउछि अल्प काल पाई दान पुण्य जहाँकि मनुष्य को देई थांती। साहुकार गरीबंकु अथवा साहुकार साहुकारंकु देई आसुछंती किंतु यह तो हेउछि स्थायी सुख एवं शांतिर बख्शिश बाबा जहा देउछंती। एठारे तो केही गोटिए जन्म पाइबी सुख शांति देई पारिबे नाही काहेकि ना ताहा सेमानक पाखरे ही नाही। दाता तो एकमात्र बाबा ही अटंती। एठारे
କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବକ୍ସିସ୍। ଏଠାରେ ତ କେହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଦାତା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରତାର ସାଗର କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ମହିମାର ଗାୟନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ପୁଣି ସେମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା ଅଳ୍ପ କାଳର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏବେ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଲେଖୁଛ ମଧ୍ୟ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 100% ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ତ 100% ଅପବିତ୍ରତା ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଋଷି ମୁନି ଆଦି ତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ ବିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଇତ୍ୟାଦିର ସାଗର। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା କଳ୍ପ 2500 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଅଧା କଳ୍ପ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ, ଅଧା କଳ୍ପ ଦୁଃଖଧାମ। ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଇଟି ଭାଗ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ନୂଆ, ଅନ୍ୟଟି ପୁରୁଣା। କିନ୍ତୁ ନୂଆ କେବେ ହେଉଛି, ପୁରୁଣା କେବେ ହେଉଛି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଆୟୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ହିଁ ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣୁଛ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆୟୁଷ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କାହାକୁ ଜଣାନଥାଏ, ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରି କହିଦିଅନ୍ତି। ତୋଫାନ ଆସିଲା, ବୃକ୍ଷ ଉପୁଡ଼ିଗଲା, ଆୟୁଷ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ବେହଦ ବୃକ୍ଷର ଆୟୁଷ ପୁରା 5000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନା କମ୍ ନା ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବାର ଥିବ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଚାଲିବ। ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ବେହଦ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ପୁରା 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କୁହାଯାଏ। ଶିବଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଶିବଙ୍କର ରାତ୍ରି କହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କୁହାଯିବ। ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଶିବରାତ୍ରି କହିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏହି କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବରାତ୍ରି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଶିବରାତ୍ରି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ, ଯାହାକି ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କେବେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିବରାତ୍ରିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ରାତ୍ରି। ଏବେ ଭକ୍ତିର ରାତ୍ରି ଶେଷ ହୋଇ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଏବଂ ଦିନ, ତେଣୁ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲୁଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏବେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଇ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା, ପୁଣି ଦିନରେ ଆସିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ନେବା।
ଅଧା କଳ୍ପ ଦିନ ଏବଂ ଅଧା କଳ୍ପ ରାତ୍ରିର ଗାୟନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହାର ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କହିବେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ 1,00,000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ତେବେ ପୁଣି ଅଧାର ହିସାବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି 5,000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ତ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରି କରି ମନୁଷ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ମରଣର ଚକ୍ର ଅଟେ? ଯଦି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର ଆବାଗମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଆନ୍ତରିକ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଛୁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସୁଛି, କିପରି ଆସୁଛି, ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ତେଣୁ କେତେ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ହିଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ପୁଣି ହାରୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବା। ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ହାର ଜିତି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଅନେକ ଲଢ଼େଇମାନ ଲାଗି ଚାଲିଥାଏ। ଛୋଟିଆ ଲଢ଼େଇଟିରେ ଜିତିଗଲେ କହିଥାନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ଜିତିଗଲୁ। କ'ଣ ଜିତିଲେ? ଛୋଟିଆ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଜିତିଲେ। ବଡ଼ ଲଢ଼େଇରେ ହାରିଲେ ପୁଣି ପତାକା ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ଜଣେ ରାଜା ଥାନ୍ତି, ପରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେପରି ପୋପଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଥିଲେ, ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅନ୍ୟ ପୋପମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଦିରେ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହାର ମୃତ୍ୟୁର ତ କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ ନା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ବାବା ଅମର କରୁଛନ୍ତି, ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ, ତାହା ହେଲା ଅମର ଲୋକ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ନୂଆ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମଜା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ପୁରୁଣାମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସହନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ତ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ କେହି ଡେରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର ଆତ୍ମା କହୁଛି, ଆମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛୁ, ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ବାକି ସମସ୍ତେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଦି ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ତୁମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଉଛ। ଯିଏ ଯେତେ ପଢ଼ିବେ ସେତେ ଗ୍ରେଡ୍ ବା ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ଗ୍ରେଡ୍ ରହିଛି। ଏମିତି ବି ସେହି ପାଠପଢ଼ାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ଗ୍ରେଡ୍ ନଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ କେତେ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ, ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛୁ। ଭଗବାନ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେବେ ବି କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ନିରାକାର ବାବା କିପରି ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ବି ପାବନ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡାକୁଛ ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଏବେ ମୁଁ ଆସି କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ପତିତ ପଣିଆ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନାହଁ? ଏପରି କ'ଣ ହୁଏ କି ବାବା ତୁମକୁ ପାବନ କରାଉଥିବେ ଏବଂ ତୁମେ ପତିତ ହେଉଥିବ? ଅନେକ ଏହିପରି ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେହି ତ ସତ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି, ବାବା ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦିଅ।
ତେବେ କେହି ସତ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି କେହି ମିଥ୍ୟା କହିଥାନ୍ତି। କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ବସି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଭିତରକୁ ଜାଣିବି କି? ଏଭଳି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ହିଁ କେବଳ ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏକଥା ଶିବ ବାବା କହିଲେ। ପବିତ୍ର ନହେଲେ ତୁମର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ମେହନତ କରି କରି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ପତିତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ କରିଥିବା ରୋଜଗାର ସବୁ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଲଜ୍ଜା ଆସିବ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପତିତ ହୋଇଗଲି, ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ କିପରି କହିବି ଯେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ମନ ଭିତରେ ଭିତରେ ଘାରି ହେଉଥିବ ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲି। ଏଠାରେ ତୁମେ ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ। ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମକୁ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହାଜିର ନାଜିର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କି? ନା, ସେପରି କୌଣସି ଗୁରୁ ଥିଲେ ଯିଏକି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲେ? ଯଦି ଗୁରୁ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସିଏ କ'ଣ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ମାନେ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କି? ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା, କ'ଣ ସେ ଜଣକୁ, ଯଦି ଗୁରୁ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସିଏ କ'ଣ କେବଳ ଜଣକୁ, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି? ଗୁରୁମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥାଆନ୍ତି ନା, କ'ଣ ଜଣେ ଥିବେ କି? ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ନା। ସଦ୍ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛୁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମର ଶିବ ବାବା। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍, ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ମିଳିବ। ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁମ ପାଖରେ ଅଗଣିତ ଧନ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ନିଜର ଝୁଲାମୁଣି ଭରୁଛ ନା? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମର ଝୁଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଭରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କୁବେର ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛ ଜଣେ ଜଣେ କୁବେର। ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। ଖୁଦା ଦୋସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସାଥୀଙ୍କର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମିଳୁଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବାଦଶାହୀ ଦେଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ। ଆଲ୍ଲା ଅର୍ଥ ବାବା, ସେ ଅବଲଦିନ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ ସୁପ୍ରଭାତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ଏହି ଆସୁରୀ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ବହୁତ ସହନଶୀଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି ଗାଳି ଦେଉଛି ବା ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ବାବା କହିଲେ, ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ବି ପତିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ କୌଣସି ପାପ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଲୁଚାଇବାର ନାହିଁ। ବରଦାନରେ ବାବା କହିଲେ, ଏକୋନମି ଏବଂ ଇକୋନୋମି ଅର୍ଥାତ୍ ମିତବ୍ୟୟିତାର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହଲଚଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅଟଳ ଭବ। ବିସ୍ତାରରେ ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ହଲଚଲ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ ବହୁତ କ୍ଲିଅର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଯଥା ସମୟରେ ଟଚିଂ ଏବଂ କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରେରଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି କରିବାର ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଯାହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକୋନମି ଏବଂ ଇକୋନମି ବାଲା ହୁଅ।
ତେବେ ଇକୋନୋମି ଏବଂ ଇକୋନୋମି କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇଟ୍ ସର୍ବଦା କ୍ଲିଅର ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସହଜରେ କ୍ୟାଚ୍ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ହଲଚଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ତେବେ ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସଂକଳ୍ପର କ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ତେବେ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡବଲ ସେବା ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱର ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର। ସ୍ୱ ପାଇଁ ଅଲଗା ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଯିବା ଭଳି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଲା ନିଜେ ସର୍ବଦା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।